علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ پکارو سرکار آگے نے صلی اللہ پکارو سرکار آگے نے سب مرحبا پکارو پکارو سب مرحبا پکارو سرکار آگے نے صلی اللہ پکارو سرکار آگے نے ساڈے جیاسیانو رحمت پہ باج مارے ساڈے جیاسیانو رحمت پہ باج مارے آہو گناہ گارو سارے آہو گناہ گارو سرکار آگے نے صلی اللہ پکارو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت صلی اللہ پکارو سرکار آگے نے ذکر نبی دی محفل کر کر سجا ہو سجنو ذکر نبی دی محفل کر کر سجا ہو سجنو جھک جاؤ چاند تارو تارو جھک جاؤ چاند تارو سرکار آگے نے صلی اللہ پکارو سرکار آگے نے سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے جھک جاؤ چاند تارو سرکار آگے نے صلی اللہ پکارو سرکار آگے نے شاہد نو جو بھی ملیا ہے آپ کولوں شاہد نو جو بھی ملیا ہے آپ کولوں نعرہ تسی بھی مارو نعرہ تسی بھی مارو سرکار آگے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ پکارو سرکار آگے نے جشن مناؤ یار آقا آئے نے جشن مناؤ یار آقا آئے نے آ گئی پہلی بہار آقا آئے نے آ گئی پہلی بہار آقا آئے نے آقا دی آمد تے ہویا چاننے آقا دی آمد تے ہویا چاننے چمکیا گل سنسار آقا آئے نے چمکیا گل سنسار آقا آئے نے سب تو آخر آ کے بھی اول نے
سب تو آخر آکے بھی او اول نے نبیاں دے سردار آقا آئے نے نبیاں دے سردار آقا آئے نے آ گئی پہلی بہار آقا آئے نے ذکر نبی دا صدقہ سب غم دور ہوئے ذکر نبی دا صدقہ سب غم دور ہوئے سب دے او غم ہار آقا آئے نے سب دے او غم ہار آقا آئے نے کارن مانت دل دے یار ہدیریاں دی کارن مانت دل دے یار ہدیریاں دی ٹوٹ گئی یہ دیوار آقا آئے نے ٹوٹ گئی یہ دیوار آقا آئے نے جشن مناؤ یار آقا آئے نے آ گئی پہلی بہار آقا آئے نے جشن مناؤ یار آقا آئے نے اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر ممکن ہے تھوڑا قریب تشریف لیں چونکہ ساؤنڈ سسٹم کا تو میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ بالکل کام خراب ہو چکا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں جگہ سے پر کر دیں قریب آ جائیں تاکہ بات کی سمجھ آپ کو آ جائے آگے تشریف لیں ماشاءاللہ آ جائے سمجھ سے یاس چڑھ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت بات یہ ہے کہ تقریباً میرے ایج کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سنا ہوگا ہمیں بزرگ یا اسکولوں میں کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ جن کی جان جو ہے وہ طوطے میں بند ہوتی تھی اور طوطے کی گردن اگر روڑ جائے تو جن مر جایا کرتا تھا صاحب تو آج کل چونکہ اس طویل عرصے سے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ اب گلے جو یوز کی ہو گئے ہیں ساؤنڈ سسٹم کو یار بولنا کچھ مشکل سا ہو جاتا ہے جیسے ہماری جان اسی میں بند ہوتی ہے بہرحال جان دی ہوئی یوزی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر حضور کے ذکر میں حضور کے فکر میں حضور کی محبت کی تبلیغ میں اگر گلے کو خراش آرے آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اگر بجلی کا کنیکشن نہیں ہے تو نہ صحیح دل کا کنیکشن گنبد خضرا کے ساتھ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عاشق کی بارگاہ میں ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ پاک اصحابہ کس طرح پیارے مصطفیٰ سے عشق کیا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں کشاں کشاں آ رہے ہیں ایک پاؤں مسجد نبی کے اندر ہے ایک باہر ہے حضور نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے اب میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں سارا خطبہ سنا تکلیف میں مبتلا رہے صحابیوں نے اشارتاً کہا کہ حضور آگے تشریف لے آئیں عرض کی میں آگے نہیں آتا حضور پیچھے آ جائیں فرمایا پیچھے بھی نہیں آتا سارا خطبہ وہی سنا تکلیف میں بیٹھے رہے محفل ختم ہو گئی صحابیوں نے پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر ہمارے آقا اور مولا کیا وجہ تھی کہ اندر آ جاتے آرام سے بیٹھ جاتے یا پیچھے ہو جاتے آرام سے بیٹھ جاتے تکلیف میں بیٹھے رہے میں قربان جاؤں صدیق تیرے عشق پر تیری محبت پر تیرے زاویہ نگاہ پر فرمانے لگے
कि एक पांव दहलीज के अंदर था, एक बाहर था। महबूब का हुक्म कानों में पड़ गया, जो जहां है वहीं बैठ जाओ। अब मेरा हर कदम मुस्तफा की मोहब्बत में उठता है। अगर मैं कदम उठाता तो मुस्तफा ने फरमाया था बैठ जाओ, मुस्तफा के हुक्म की गुस्ताखी हो जाती। मैं आगे कदम उठाना नहीं चाहता था कि अंदर हो जाऊं। कहते थे पीछे आ जाओ। हर कदम मुस्तफा की मोहब्बत में उठता है। अरे सिद्दीक जो कदम मुस्तफा की मोहब्बत में उठाता है वो पीछे हटाने पे उसे मंजूर नहीं है। की मोहब्बत में उठाया हुआ कदम पीछे नहीं आ सकता और मुस्तफा के हुक्म के खिलाफ कदम आगे नहीं जा सकता। तकलीफ हुई तो क्या हुआ? अरे बिजली है या नहीं है? अगर सीने में इश्क सिद्दीक अकबर जैसा इश्क मौजूद है तो बिजली की मोहताजी नहीं है। दुआ करो कि वो करंट जो हमारे हाफिज खालिद साहब के वालिद साहब को लगा वो करंट अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। उमर फारूक कुर्बान जाऊं तुम्हारी मोहब्बत आले रसूल पर। आंखों की बीमारी आ गई, शुबे चश्म की बीमारी। मुस्तफा करीम ने ऐलान किया जिसको आंखों की बीमारी है, आंखें दुखती हैं, आए मोहम्मद मुस्तफा का नजारा करे, आंखें ठीक हो जाएंगी। सारे सहाबा भागते हुए गए। हजरत उमर फारूक की आंखें शदीद खराब थी। अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा मुझे मस्जिद नबी की तरफ ले चल, आंखें बंद हैं। अब्दुल्ला के कंधे पे हाथ रखा है, आगे आगे अब्दुल्ला, पीछे पीछे उमर फारूक जा रहे हैं कि अचानक रुक जाते हैं। अब्दुल्ला मुझे मोहम्मद मुस्तफा की खुशबू आ रही है, हम कहाँ आ गए? अब्दुल्ला अर्ज करते अब्बा जान हम सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आस्थाना के सामने आ गए हैं। फरमाया कि दस्तक दो। दस्तक दी गई, आवाज आई कौन? जवाब दिया आपका गुलाम उमर है, साहबजादों को बाहर भिजवाइए। साहबजादों को बाहर भिजवाया गया। हसन हुसैन शहजादे जब सामने आते हैं तो तारीख गवाह है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने दोनों उंगलियों से अपनी आंखों को जोर के साथ खोला, हसन हुसैन को देखा, आंखों को शिफा मिल गई। मैं हैरान हो गया कि बाबा मुस्तफा करीम ने ऐलान फरमाया कि लोगों जिसकी आंखें दुखती हैं आओ मोहम्मद मुस्तफा का नजारा करो, आंखों की शिफा मिल जाएगी। लेकिन ये क्या वजह हुई? हसन हुसैन को देखा, आंखें ठीक हो गई। फरमाने लगे अब्दुल्ला तूने नहीं सुना होगा पर मैंने कानों से सुना है, मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया कि जब हसन और हुसैन मिल जाते हैं मोहम्मद का जलवा बन जाता है। मेरा ईमान ये है कि जिसने हसन हुसैन को देखा है उसने मोहम्मद मुस्तफा का नजारा कर लिया है। कुर्बान जाऊं उस्मान तेरी शान पे कि वजू खाने में बैठे हैं, मिसवाक मार रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने पूछा कि मुंह में कोई चीज भी नहीं है, कोई बात भी नहीं, किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया कि ये कोई ऐसी बात नहीं, किसी सवाब की खातर नहीं कर रहा, ना किसी अजाब के डर से कर रहा हूँ। बस एक दिन था, मैं वहां खड़ा था, करीम आका तशरीफ लाए, आप कुछ खा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कोई सवाब की गर्ज नहीं, कोई अजाब का डर नहीं। अरे दुनिया वालों में इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि अपने मुस्तफा की, अपने महबूब की अदा को अदा कर रहा हूँ। और उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला, काफिला जा रहा है, ऊंटनी पे सवार हैं, दरख्त बहुत ऊंचा है। आप जो ही दरख्त के नीचे जाते हैं तो अपने अमामा मुबारक पे हाथ रखते हैं, सर झुका लेते हैं, फिर ऊंटनी पीछे करते हैं, फिर सर झुका के गुजरते हैं। सहाबा ने अर्ज की कि अब्दुल्ला के बेटे, उमर के बेटे अब्दुल्ला, क्या बात है? दरख्त बहुत ऊंचा है, टहनियों के साथ अड़ने का कोई चांस नहीं है, सर क्यों झुकाते हो? तो आपने फरमाया कि एक मर्तबा मैं मुस्तफा करीम की ऊंटनी की मुहार पकड़े हुए था, ये दरख्त छोटा सा हुआ करता था, इस दरख्त के नीचे से मेरे करीम आका गुजरे, अपने अमामे को यूं हाथ रखा, सर झुकाया और गुजर गए। अरे दोस्तों, मुझे सवाब अजाब की गर्ज नहीं, मैं तो मुस्तफा की अदा को निभा रहा हूँ। मुस्तफा ऐसे गुजरा करते थे। एक सहाबी, आखिरी बात सुना के अगले सलाहान को दावत, कि एक सहाबी जिसका एक ये बटन हमेशा खुला रहता था और उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो ऐसा कफन पहनाना कि जो यहाँ से खोल देना। उन्होंने कहा कि क्या बात है कि इतनी अदा पसंद है, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में एक मर्तबा, सारी जिंदगी एक मर्तबा बारगाह मुस्तफी में हाजिर हुआ
और जब मैं हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि मुस्तफ़ा की मुबारक कमीज का मुबारक बटन यहाँ से खुला हुआ था। मैंने सीने अक़दस का नजारा कर लिया। उस दिन से आज तक मैंने अपना ये बटन मुस्तफ़ा की सुन्नत में बंद किया ही नहीं, बंद किया नहीं है। बटन खोले रखता हूँ कि जब मुस्तफ़ा को देखा था तो मुस्तफ़ा करीम का बटन खुला हुआ था। अल्लाह पाक हमें उन पाक उशाक के नकुशे कदूम पर चलकर हुजूर का इश्क हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब से मुल्तमिस कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह मुस्तफ़ी में हदिया इनात पेश करें। आप बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और ये सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़ने से सवाब मिलता है। क्या बात है। और सलाम करने से जवाब मिलता है। औरों तो मुकद्दर से मिला, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। और लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ बुरा, या रसूल अल्लाह। और इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो जहाँ भी रहे वो मदीने में है। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की चौखट पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सब मिलकर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। तेरा नाम वसीला
غم میں بے اسی نام سے راحت ہوگی نعتِ سرکار کی پڑھتا اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی پر قبر کا ہو بنا رکھنا اے دل پر قبر کا ہو بنا رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے اور کہیں یاسی کہیں تاہا کہیں واللیل آیا پر جس کی قسم میرا رب کھاتا ہے پر جس کی قسم میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور حشر کا دن بھی عجب رو کہ دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب رو دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بے اسی نام سے راحت ہوگی نعت سرکار کی پڑھنا
अज़ान ज़ोहर हो रही है, लेकिन भाई मोहम्मद अली कुरैशी ने मुझे बताया कि इंशाअल्लाह महफिल के फ़ौरन बाद यहाँ बाजमात नमाज अदा की जाएगी या मस्जिद में तमाम अहबाब है जाके मस्जिद नमाज अदा करेंगे। लिहाजा जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं वो सुकून और आराम से बैठे इंशाअल्लाह। महफिल के फ़ौरन बाद बाजमात नमाज जो है उसका इत्माम होगा और सारे दोस्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान एक नन्हे खान मुस्तफ़ा अफजाल सुबहानी तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लें और 2-3 मिनटों में बारगाह मुस्तफ़ी में हदिया नाज़ पेश करने की सआदत